सब तो पहला तो एक साडे शोक बत्ते एक दो सीगे जिस तरह भाई अमरजीत सिंह जी गुलशन साहब चढ़ाई कर गए, उन्होंने भी शरदा के फुल पेंट किए। दूजा 26 जनवरी को जो घटनाक्रम होया उसकी निंदा भी की, ते जेड़े उत्थे गिरफ्तार किए गए हैं तो सारे सर्बसम्मति नाल पास किया कि उन्होंने तुरंत रिहाई की जाए। ते जेड़े कोई उत्थे गोली नाल जिस नूं मारिया गया, जिस तरह नवदीप सिंह अपना लड़के नूं जिस दी जान गोली नाल भी गई है, जे जेड़े वैसे भी जाना चलिया गई उन्होंने शरदा के फुल पेंट किए। परिवारां दे नाल हमदर्दी जाहिर की है तो शोक मता उन्होंने परिवारों को भेजने वास्ते पास किया गया। दूजी गल हैगी है कि जो भाई राजोआणा साहब काफ़ी चिर तो जेल विच है तो उन्हें तुरंत फैसला करे सरकार, तुरंत उन्हें रिहाई करे, उहदे संबंध विच जिहड़ा वो पता किया गया। एक उन्होंने फीस वास्ते क्योंकि असीं हर महीने जां हर पेशी के उत्ते 11 लाख रुपया फीस दिंदे हैं। इस तरह भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर साहब जी उन्होंने भी हर पेशी का असीं वकील नाल कीता, उन्होंने भी 11 लाख रुपया तो उन्होंने जिहड़ी आई सी फीस वो भी पास की गई है। भाई राजोआणा साहब जी की कि वकील नूं फीस देनी है वो भी, क्योंकि असी ये जड़ा पक्का ही बनाया होया कि जदों भी उन्होंने पेशी होंदी है उन्होंने साडे कोल मंगिया होया कि हर पेशी के उत्ते 11 लाख रुपया भाई राजोआणा साहब जी की पेशी ते वकील नूं देना पैंदा। वो आया सी बिल, वो पास किए गए। एक जिहड़ा सानूं ऑफर आई सी, मैं पिछे ऐलान किया सीगा कि सोलर लगवाने हैं, बड़ी खुशी की गल है। मैं तुहानूं इस गल की ਵਧਾਈ भी दिनी है कि इस अस्थान के नाल, इस संस्था के नाल जां श्री दरबार साहब के नाल सिख संगतां दुनिया विच बैठियां किन्ना मोह रखदियां ते किन्नी शरधा रखदियां। उत्थे यूनाइटेड सिख मिशन कैलीफोर्निया दे विच अमेरिका विच है, मेरा काफ़ी उन्हां दे नाल राबता होया। उन्होंने ईमेलां राहीं संपर्क किया कि सानूं तुसीं ये सारी सेवा दिओ। उन्होंने बकायदा वड्डियां कंपनियां नूं कॉल किया होया, टाटा वर्गियां कंपनियां, दूजियां कंपनियां सारियां पहुँच रहीआं ते दी बेस्ट ढंग दे नाल श्री दरबार साहब दे विच सोलर का काम जिहड़ा करवाया जा रहा तो उन्होंने वालों एक बड़ी खुशी नाल ऑफर की गई है कि 25 साल 20 साल जिन्ना भी मेनटेनेंस होवे वो साडी ही सोसाइटी करेगी, ये साडी संस्था करेगी। तो पूरा खर्च भावें 10 करोड़ का हो जाए, भावें 7 का हो, 20 का हो, सारा खर्च जिहड़ा वो साडी संस्था करेगी। तो साडे धन भाग होणगे कि असीं श्री दरबार साहब दे विच सोलर का सेवा कर सकीए। जिहदे नाल मैं ये दसना चाहुंदी है कि तकरीबन 60 लाख के करीब भी कई बारी महीने का खर्च आ जाता, बिजली का वध भी आ जाता है, सर्दी होवे घट भी आ जाता है। सो ये सारी एवरेज हिसाब पा लीए तो 60 लाख रुपया महीने का खर्च जिहड़ा वो साडी बचत होएगी, जिहदे नाल सानूं एक बड़ा वड्डा फायदा होएगा। तो इस संस्था दे नाल जिन्हां ने सहयोग किया, धन्नवाद भी किया सारिਆਂ ने, तो बड़े ही सत्कार दे नाल हर एक ने गल कही है कि ये साडे वास्ते खुशकिस्मती है और बहुत जल्दी 13 तरीक नूं इत्थे पहुँच रहे हैं तो आके अपना कारोबार उन्हें शुरू कर देना। उन्होंने इंजीनियर सारे डिप्यूट कर दिते हैं, वो सारे इंजीनियर अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं। सारियां साडियां छत्तां भी देख लियां कि असीं कित्थे ला सकते हैं, किन्ना लग सकदा। बाबा दीप सिंह शहीद गुरुद्वारे दियां सारे सरावां भी वेख लियां, इधर भी वेख लियां भी कोई साडी बिल्डिंग है इहदी गैटअप नूं भी ना फर्क पवे तो साडा काम भी जिहड़ा हो जावे। एक जिहड़ा स्टीम किचन की गल कीती सी उहदी भी कार्रवाई साडी चल पई है। बाबा बलजिंदर सिंह जी राड़ा साहब वाले, ठीक है, उन्होंने भी मंजूरी दे दी है कि ये सारी सेवा असीं करावांगे। उत्ते कितना खर्च होंदा है उहदा एस्टीमेट लग रहा है जर्मन तो, क्योंकि वो सारियां मशीनां मंगा रहे हैं। सारा टोटल एस्टीमेट कुछ दिनों पहुँच जाएगा। सारी भावें वो 1 करोड़ लगे, 2 लगे, 4 लगे, जिन्नी भी सेवा होएगी वो सारी सेवा वो कराएंगे। ये बाबा बलजिंदर सिंह जी राड़ा साहब वाले, क्योंकि मैं कुदरती उन्होंने देखण गई सी, उन्होंने लाया सी तो मैं बेनती की कि बाबा जी असीं भी लाउणा चाहुंदे हैं तो इहदा एस्टीमेट कितना खर्च आया सी। उन्होंने कहा कि सेवा ही मेरी झोली च पा दो और जो दी बेस्ट कंपनी होएगी, जो बेस्ट ढंग नाल होएगा असीं वो करांगे। मैं वाहिगुरू का जिथे गुरु रामदास का शुकराना करती हैं कि धन गुरु रामदास जी ने इन्नी हिरदियां विच वस के संगतां कोलों सेवा लै रहे हैं। मैं समझदी साडे वास्ते एक बड़ी वड्डी वडियाई भी है तो गुरु नानक साहब जी की मेहर भी है, गुरु रामदास जी की, कि लोगों की शरधा जिहड़ी है फिर उस तरह बरकरार जिहड़ी है
ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਦਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ, ਪੜਪੋਤਰਾ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ 19, 20, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਵੱਢਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕੇ ਦਾ ਹੀ 100 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਰੂਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਤੋਂ 85 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ 85 ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 87 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ITI ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ
ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਬੰਜਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਢਾਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰਸੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5-6 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ 84 ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਖੁਲਵਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ GST ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ FSR ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਫਦ ਮਿਲੂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਵਫਦ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, 3 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਜੋ ਧੱਕੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮਜਦ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵੀ ਚੰਪੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਕ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਮੋਲੀ 'ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਿਆ ਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2 ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਲਡੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਤੋਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ, ਇੰਨਾ ਮਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਧਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਦ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਲਡੀ ਸੰਬੰਧੀ? ਅਸੀਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 2 ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, MLA ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕੀਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਟੈਰਿਫ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਢਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ।